नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ डिसेम्बर मास 5 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु, एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, लोकों घरे स्मार्ट मीटर लगाइबे सरकार। सेपटे कैबिनेट निष्पत्ति पर गाइडलाइन आनिला शक्ति विभाग। एने राज्य सरकार 735 कोटी टंकार एककालीन अनुदान प्रदान करने को निष्पत्ति नहीं। 2 किलोवाट पर्यंत थिबा 8,75,000 मीटर को बदलाई स्मार्ट मीटर लगाजिबो। एही बाबद को खर्च हेबो 340 कोटी टंका। सेहीपरि 2,78,100 उपभोक्ता नुआ संजोग रे स्मार्ट मीटर लगाइबा पई 88 कोटी टंका खर्च हेबो। मार्च 2025 पूर्व स्मार्ट मीटर लगाई सारिथिबा उपभोक्ता को मीटर भड़ा बाबद को 307 कोटी टंका बहन करिवे सरकार। तेबे स्मार्ट मीटर ओडिशा सरकार को शक्ति विभाग अधीन रे रहिबो एवं संपृक्त डिस्कम द्वारा परिचालित एवं रक्षणाबेक्षण कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, एबाउ हबनी बस दुर्घटना। कारण आम बस दुर्घटना रोकबाकू राज्य परिवहन विभाग पक्षर कड़ा पदक्षेप निया जाइछि। रविवार बसिथिबा उच्चस्तरीय बैठक पर परिवहन सचिव उषा पाढ़ी बस चलाचल पर कड़ा निर्देश जारी करिसेंती। ड्राइवर को एणिके थर्ड पार्टी स्क्रीनिंग टेस्ट करा। स्क्रीनिंग टेस्ट पास कले गाड़ी चलाइबाकू ड्राइवर को अनुमति मिलिबो, नचेत मिलिबो नाही बोली सचिव पाढ़ी गणमाध्यम को कहिसेंती। सेहीपरि जो ड्राइवर अधिक संवेदनशील प्रमाण करिवे इनसेंटिव मिलिबो। लेन ड्राइवर को गुरुत्व दिया जाउछि। मासे पर्यंत अनुधान करिबो रोड सेफ्टी पई इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम रहिछि। स्मार्ट सिटी ऑफिस रे किंबा क्रूट ऑफिस रे एमडी तदारक करिवे। जदि आम बस ट्रैफिक नियम भांगे ताहाले ई चालान कटिबो। तदारक पई 5 जणिया उच्चस्तरीय कमिटी गठन होइछि बोली सचिव कहिसेंती। कमिटी रे परिवहन कमिशनर, डीसीपी, ट्रैफिक डीसीपी, क्रूट अधिकारी सदस्य रहिसेंती। परवर्ती खबर, आरंभ होला तृतीय विश्वयुद्ध। कारण मिसाइल माड कला उत्तर कोरिया। जापान रे जरूरीकालीन परिस्थिति जारी। सेपटे उत्तर कोरिया गतकाली समुद्र आड़क एकाधिक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप करने पर जापान जरूरीकालीन परिस्थिति जारी करिछि। दक्षिण कोरियार जुग्म मुख्य कर्मचारी एक विवृत्ति कहते उत्तर कोरियार राजधानी अंचल अनेक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र निक्षेप चिन्हट होइछि। अन्यपटे अमेरिका सेना पक्षर कहुଯାଇଛି उत्तर कोरियार एही क्षेपणास्त्र परीक्षण संपर्क में अमेरिका सचेतन रही। दक्षिण कोरियार राष्ट्रपति ली जे मुंग, चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग सह बेजिंग ठारे कथबार्ता लगे प्रस्तुत होइतिबा परिप्रेक्षी अमेरिका पक्षर यह कहुଯାଇଛି। आउ अमेरिका सही अंचल सुरक्षा प्रति दृढ़ प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कहिछि। तेबे सूचना अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भेनेजुएलार राष्ट्रपति निकोलास मडुरों विरुद्ध में करथिबा कार्यानुष्ठान पर उत्तर कोरिया पक्षर एपरी क्षेपणास्त्र परीक्षण करा सूचना मिली। एही परीक्षण हेउछि चलित सप्ताह उत्तर कोरिया पक्षर सद्यतम सामरिक प्रदर्शन बोली कहुछि। परवर्ती खबर, स्थिर रहुनी सुना रूपा दर। पुणी महंगा है रूपा। लगातार भाव उभय सुना और रूपार दाम बढ़ी चली। राज्यर मध्य सुना और रूपार दाम आकाश छुआ होइछि, जहा फल गरीब तथा मध्यवित्त परिवार ग्राहक माने सुना किणवा नहीं चिंतार अछंती। तेबे आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,35,820 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार दर 1,24,500 टंका छुईंची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,35,820 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,24,500 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,35,820 टंका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,24,500 टंका रही। आउ नुआ दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,35,970 टंका और 22 कैरेट मूल्य 1,24,650 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,36,580 टंका थिला बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,25,200 टंका रही। अन्यपटे रूप मूल्य किलो पिछा 2,41,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर, केबे मिलिबा महंगा भत्ता आसिला बड़ खबर। सेपटे नुआ वर्ष 2026 आरंभ सहित केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी माने महंगा भत्ता डीए वृद्धि को नहीं उत्सुकतार सहित अपेक्षा करिसेंती। परंपरा अनुसार डीए वर्ष को 2 थर वृद्धि कर
ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ଅବଧି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଡିସେମ୍ବର ଅବଧି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବରରେ। ସାଧାରଣତଃ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ମାର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ DA/DR ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ DA ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2026ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତେବେ ଶ୍ରମବୀର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ନଭେମ୍ବର 2025ର AICPI-IW ତଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ DA 58% ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏଥର DA ବୃଦ୍ଧି ମାତ୍ର 2% ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 2019 ପରେ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୀମିତ ବୃଦ୍ଧି ସେହି ସମୟରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସାବଧାନ, PUCC ପାଇଁ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବାକୁ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ଦଲାଲ। ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଓ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପରେ ପୁରା ଦମ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇ UP, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଏଁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ। ଜଣେ ଜଣେ ଦଲାଲ ଦିନକୁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପଲ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲାଣ ଥିଲେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗାଡ଼ିର ଫାଇନ୍ ଥିଲେ ବି ମିଳିଯାଉଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି କେବଳ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଯାଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମାର୍କେଟରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହଟାଇ ନେବେ RBI। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନୋଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା PIB ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ଏହି ମେସେଜକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା PIB ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ Xରେ ଏହି ମେସେଜକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। PIB ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ମେସେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2024 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2024 ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। BNSSର ଧାରା 94 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ DSP ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗୌଡ଼। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ OS, ORS ଆଦି କେତେକ କ୍ୟାଡରରେ ଆଦୌ ପଦବୀ ନଥିବାରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଏଥିରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏହି ସବୁ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା OSରେ 14ଟି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା ORSରେ 113ଟି, ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ସେବା OTSରେ 16ଟି,
ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଙ୍ଗଳ ସେବା ଓ WSରେ 8ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 151ଟି ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଦିନ ହେବ 25 ଘଣ୍ଟା, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧିମା ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନର ଅବଧି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 25 ଘଣ୍ଟାକୁ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବାକୁ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଧିମା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଘର୍ଷଣ ପୃଥିବୀର ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବେଗକୁ ଧିମା କରୁଛି। ଏହାର ଫଳରେ ପ୍ରତି 100 ବର୍ଷରେ ଦିନର ଲମ୍ବାଇ ସାଧାରଣତଃ 1.7 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ଲେସିୟର ଗଳିବା, ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବଡ଼ ଧରଣର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ମିଳିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀର ଦିନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ସେପଟେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକର ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।